آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 1 فروری 2023 مارکیٹ کا سیشن کلوز ہو چکا ہے اور میں انس فاروق ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کلوزنگ بیل کے اندر بات کریں گے مارکیٹ کی، آج مارکیٹ کے اندر کیا چینجز رہے ہیں، کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور مارکیٹ کی جو فلکچویشن ہوئی ہے وہ آج کیسی رہی ہے۔ موومنٹ جو آج مارکیٹ کی ہم نے دیکھی ہے وہ کافی زیادہ ڈل رہی ہے۔ والیومز مارکیٹ کے اندر آج پھر ناکافی رہے، کم رہے۔ 130 ملین مارکیٹ کے اندر والیومز ہیں، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو پا رہا دوبارہ سے، انویسٹر مارکیٹ سے دور ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے مسلسل جو ہے لوگ بیک اینڈ ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے بیک فٹ پہ آ رہے ہیں اور اس وقت ٹریڈنگ کو جو ہے وہ زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ انویسٹرز جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں فار دا رائٹ ٹائم، تاکہ رائٹ ٹائم پہ وہ ہٹ کریں اور وہاں پہ کچھ پروفٹس بنا سکیں۔ اس وقت ان کو ڈر لگ رہا ہے اپنی انویسٹمنٹ کے بارے میں کہ اگر انویسٹ کریں گے تو ملک کے اکانومیکل جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہیں، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر پا رہی عوام بھی، فورن کارپوریٹس بھی، بینکس بھی، بہت ساری جگہیں ہیں جو اس وقت اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہی ہے۔ آج ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ ڈالر کا جو ہے وہ انٹر بینک کے اندر ریورسل شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بھی مزید جو ہے کہ ایک جو انٹر بینک کا ریٹ ہے وہ 265 روپے کے پاس تو ہے، لیکن جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے وہ 277 روپے 278 روپے مل رہا ہے اس وقت بھی، یعنی کہ 10 سے 12 روپے کا ڈفرنس ابھی بھی مارکیٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے، جو کہ کم ہو کے کم سے کم 2 روپے پہ آنا چاہیے میکسیمم۔ تو وہ لمٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر رہے گی۔ پچھلے دنوں میں دیکھا وہ چیز ہوئی تھی لیکن اس چیز کو سسٹین نہیں کر پائے اور وہ چیز دوبارہ سے خراب ہوئی، لیکن مارکیٹ کے اندر موومنٹ نارمل ہے، مارکیٹ نہ بڑھ رہی ہے نہ گر رہی ہے۔ اب کل جو مارکیٹ 800 پوائنٹ بڑی تھی وہاں پہ عوام بہت زیادہ پریشان تھی کہ بھائی یہ اسکرپٹس کون سے بڑے ہیں، ہمارے تو ریگولر اسکرپٹس جو ہیں وہ بڑے ہی نہیں ہیں۔ تو کل کی مارکیٹ کے اندر جو 5 اسکرپٹس بڑے تھے میجر، وہ بڑے کون سے تھے؟ ماری بڑا تھا، پاکستان سروسز بڑا تھا، کولگیٹ بڑا تھا، پھر اس کے ساتھ یونیلیور بڑا تھا، تو اس ٹائپ کے اسکرپٹس بڑے تھے، اینگرو بڑا تھا۔ تو یہ وہ اسکرپٹس ہیں جہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے۔ اینگرو کے اندر تھوڑے بہت انویسٹرز ہیں اور باقی جن شیئرز کے میں نے نام لیے وہاں پہ تو بہت کم کوانٹٹی کے اندر انویسٹرز ہوتے ہیں، 100 شیئر، 500 شیئر، 1000 شیئر، 5000 شیئر میکسیمم، تو اس کوانٹٹی میں وہاں پہ انویسٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ چھوٹے مڈ سائز آئٹمس کی طرح نہ ٹریڈنگ ہوتی ہے نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کیپ سائز بہت بڑا ہے۔ اب آج جو مارکیٹ کے اندر انڈیکس رہا، مارکیٹ کا آغاز ہوا، آج کا انڈیکس بھی تیزی میں چلا، 312 پوائنٹ مارکیٹ پازیٹیو گئی، 41,985 پوائنٹ کو ٹچ کیا مارکیٹ نے، وہاں سے ریورسل ہوا، 41,000 کی طرف نہیں گئی، وہاں سے باؤنس بیک کیا مارکیٹ نے اور نیچے آ گئی۔ کلوزنگ کے وقت جو ہے مارکیٹ نے 40,619 پوائنٹ کے اوپر کلوزنگ دی، 53 پوائنٹ نیگیٹو کے ساتھ سسٹین نہیں کر پا رہی، پریشر برقرار ہے۔ سیلنگ ہمیں اینڈ کے اندر دیکھنے کو نظر آئی۔ اب یہ سیلنگ تھی یا شارٹ سیلز تھی یہ اوپن فیوچر مارکیٹ ڈیٹا سے ہمیں پتہ چل جائے گا، جب یہ شام میں نیشنل کلینگ کا ڈیٹا آئے گا یہ چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ مارکیٹ سے لوگ بھاگ رہے ہیں یا شارٹ کر رہے ہیں، کیا سینیریو ہے، کیا بن رہا ہے۔ پولیٹیکل حالات کے اندر جو ہے وہ تھوڑی گرما گرمی چل رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے فارمر وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، آج انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اپنی جو ان کی ایک پارٹی تھی مسلم لیگ نون وہاں سے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، یعنی کہ پولیٹکس کے اندر سم تھنگ از کوکنگ، اب کچھ ایسا پک رہا ہے وہاں پہ جو کہ ابھی تک عوام اور میڈیا کے سامنے نہیں آیا، لیکن جو بظاہر چیزیں ہیں کہ کچھ لوگ آپ دیکھیں دوسری اسٹیٹ سے بھی، دوسرے پروونسز سے، یعنی کہ دوسرے صوبوں سے جو ہیں وہ اس طریقے کی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں اور شاید یہ پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی ایک نئی پارٹی بن رہی ہے یا یہ کسی تھرڈ پارٹی کے اندر شمولیت کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو وہ یہ دیکھنا ہے، بڑا کنفیوزنگ ہے۔ وہاں پہ ایک دم سے ترازو کا پلڑا اوپر نیچے ہوگا، انسرٹینٹیز کریٹ ہوں گی، آگے الیکشنز آنے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ آئی ایم ایف ملک کے اندر آن گراؤنڈ موجود ہے اس وقت، وہ ریکمنڈیشنز دے رہا ہے پاکستان کو، بتا رہا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کرو، وہ امپلیمنٹ کرو، اس چیز میں ایسے ریفارم کرو، یہ کرو۔ کل ہم نے دیکھا کہ ای سی سی نے ایک اجلاس رکھا ریفارمز کے لیے، سیکولر ڈیپتھ کے لیے، لیکن وہ بھی ملتوی ہو گیا اسحاق ڈار صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو اب وہ کب ہوتا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ کب ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو اسی طرح کنٹینیو لیتے ہوئے چل رہا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر پہلے نمبر پہ جو ہے پاکستان پیٹرولیم رہا اور بہت ہی زمانے کے بعد، ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کہہ لیں کہ دوسرے نمبر پہ
कोई टेक्सटाइल का स्क्रिप्ट आया, गुल अहमद आज आया, ऑल ऑफ द सडन गुल अहमद के अंदर 8 मिलियन शेयर्स का जो है वो वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है और बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हुआ। फिर तीसरे नंबर पे पीआईए, आज बेहतरीन पीआईए ने स्टार्ट लिया। पीआईए की जो खबर चली, जो न्यूज़ ने प्रिंट करी है, प्रिंट मीडिया ने प्रिंट करी है, सामने हैं वो आर्टिकल्स, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आई। उसके मुताबिक कल भी पीआईए ने परफॉर्म किया, आज भी तो तकरीबन ₹1 का इसके अंदर इजाफा हुआ। लेकिन क्लोजिंग के वक्त हमने पीआईए को थोड़ा सा रिवर्सल ट्रेंड में देखा और 28 पैसा टोटल पे क्लोज हुआ पॉजिटिव साइड पे, ₹3.99 पे। ₹4 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। सेक्टर वाइज सीमेंट सेक्टर, जिसमें दुनिया मंदी के अंदर थी, वहाँ पे आवाम को गलत साबित किया गया, आज सीमेंट सेक्टर को चला दिया गया। फिर ऑयल एंड गैस जो है वो चल ही रहा है, बार बार ख़बरों के अंदर है, सुई नॉर्दर्न है, सुई साउदर्न है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, मारी है, फिर पीएसओ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो टाइम बाय टाइम परफॉर्म कर रही हैं क्योंकि सेकुलर डेथ का हिस्सा हैं और ये करती रहेंगी। आगे जाके गवर्नमेंट ने इन्हीं को महंगा करके जो है वो बेचना है, अपनी स्टेट ओन कंपनीज को बेचना है आगे, कतर को, यूएई को, हूएवर इज़ बाइंग, जिसकी भी अच्छी बिड होगी गवर्नमेंट उसको ये चीज़ें बेचेगी। तो अब रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये एक हमारा आइडिया है कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए, इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इसका रेट के ऊपर ध्यान दें और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएँ ताकि इसका रेट ऊपर जाए। क्योंकि हम अपने मुल्क की कोई चीज़ इतने सस्ते में बेचेंगे तो वो बिल्कुल ही बेकार है। तो आप देखते हैं कि इसके रेट्स कहाँ तक जाते हैं। ये एक आइडिया है हमारा, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मार्केट अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें होनी होती हैं। फिर अगर कल की मार्केट की बात करें तो देखें सानिया जो है वो होते जा रहे हैं। अब हर दिन कोई एक नया सानिया पेश आ रहा है, एक नई मुसीबत आ रही है। बॉम्ब ब्लास्ट पेशावर वाला, फिर उसके बाद एक बलूचिस्तान के अंदर वाक़या हुआ, फिर ये अब बच्चों वाला वाक़या हो गया, बच्चे डूब गए, नागानी आफत थी ये, लेकिन अब ये भी आई। तो ये चीज़ें भी जो है वो गवर्नमेंट को प्रेशर में लाती हैं और इम्पैक्ट इसके भी आते हैं। बहरहाल 8 तारीख को जो है वो हमने देखना है कि क्या फ़ैसला करती है आईएमएफ और किस हिसाब से हम यहाँ से निकलते हैं। ये पैसा हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं हम। अगर आईएमएफ के पास से पैसा नहीं आया 8 तारीख को तो हम इंतहाई बुरी हालत में चले जाएंगे। शायद फिर जो डिफ़ॉल्ट का वक्त अल्फाज है ये शायद हकीकत बन जाए, क्योंकि ऑन पेपर्स अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं है लेकिन ख़जाना खाली है। तो उस वक्त अल्लाह ना करे शायद ये हो सकता है, लेकिन उससे पहले पहले मार्केट को पॉजिटिव ही रखा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए आप लोगों को बार बार एक ही सजेशन देते हैं जो हम अपनी तरफ से अच्छी बात कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हमारी ज़ाती राय होती है, अपनी ज़ाती रिसर्च होती है, जिसके साथ आप लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो उसमें हम यही बता रहे हैं कि इस वक्त ट्रेडिंग जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, वो भी उस वक्त में जिस वक्त मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नज़र आएँ, उन्हीं स्क्रिप्ट के अंदर ट्रेड करें जहाँ पे आपको हलचल नज़र आ रही हो वॉल्यूम्स समेत। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से पीछे रहें क्योंकि पहले ही पैसा बहुत इंजेक्ट हुआ है जो कि नीचे आ रहा है, मार्केट का कैप साइज़ छोटा होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कम पे कम होती जा रही है। अगर मार्केट आगे फ्यूचर में अच्छी हो जाती है तो हमारे पैसे खुद ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमें उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है जो इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन खुदा ना खासा अगर नीचे आती है मार्केट तो यहाँ हम एवरेज करते हैं तो हम मज़ीद और नुकसान में आ जाएंगे। तो जब नीचे आएगी, नीचे के लेवल्स कौन सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 36,000 के नीचे वाले लेवल्स, वो नीचे होगा क्योंकि 38,000 का फेस हमने देख लिया। अब हम उससे नीचे 37 भी देख सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ है जिनकी बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा ही होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मार्केट के अंदर हकीकत बन सकती है। आज ईरान ने भी हमें जो है वो डेडलाइन दे दी 2024 तक की और बोला कि अगर पाकिस्तान ने पहला फेज़ कंप्लीट नहीं किया पाइपलाइन का तो ईरान की तरफ से $18 अरब का पाकिस्तान के ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा, केस किया जाएगा। तो ये चीज़ है, इन तमाम चीज़ों पे गौर करना है। 8 तारीख तक मार्केट इसी तरह ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कट पीस चलती रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ज़्यादातर इसी तरह रहेगी। लेकिन आगे जाके हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने हैं अपने ट्रेडिंग के हिसाब से भी। शायद माल बेचना पड़ जाए, शायद नीचे मिल जाए हमें, और उसी हिसाब से सेटल डाउन करेंगे जिस हिसाब से हमें हमारे मुल्क के फंडामेंटल्स नज़र आएंगे। डॉलर की उड़ान अभी रुक गई है, लेकिन आगे जाते जाते ये उड़ान दोबारा शुरू हो सकती है, जैसे कि इंटर बैंक के अंदर और ओपन मार्केट में फिर से एक रेट डिफरेंस खड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हमारी वीडियोस देखते रहें इंशाल्लाह।
ہمارا گروپ جوائن کرنے کے لیے واٹس ایپ کے اوپر میسج کریں, آپ کو گروپ میں جوائن کر دیا جائے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.